खा जायदाद को अरबाब कहते हैं, रब का जमा अरबाब तो किया, अरबाब कहना कैसा है? सही दा दा पेतबार द मजाज बांधे द रब इतलाक पाबंद कीगी कुरान शरीफ की शेवेर बस खबर ना। वस्अल रब्बका कम देखे दे सूरत यूसुफ के दे क्या ना कम देखे दे हाँ सूरत यूसुफ के सिंह दे करना हाँ ना 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 खाना दे ना रब्बी अहसन मसवाया फस्अल ना खाना रब्बका कम देखे दे फस्अल मा बालु निस्वतिल्लत संगति फर्जि इला रब्बिका बादशाह याद है फर्जि इला रब्बिका मा बालु निस्वतिल्लती क़त्तअन ऐदियहुन्ना इन्न रब्बी बिकैदिहिन्ना अलीम। नो यूसुफ अलैहिस्सलाम सवी वर्ता कुरान नकल के इनकार है फर्जि इला रब्बिका नो इतलाक मजाजन को ले हकीकतन नशे को ले मजाजन कोली खो खैर बुखारी जिल्दानी के उपदीम तफसील लाशी बिस्म रब्बिका में हमज़ा वस्ली लिखा जाता है और बिस्मिल्लाह में नहीं लिखा जाता है और बिल्कुल बस कुल तपो से कर मौलाना पे का बिस्म के हमज़ा मो आया अलिफ आया यो मतलब शुदा दा लिखे लिखी ऊपर बिस्मिल्लाह के न लिखे लिखेगी वाले दागे इस्तेमाल कसीर दे इस्तेमाल से दे कसीर नो कसरत इस्तेमाल तकादर तखफीफ कई नो अल तालिफ न लिखे खुबे बलग उगदा लिखे और दे इस्तेमाल ख्वागा से न देखा ना नो दे के वालिफ लेके असल और फिर से बरा तखाया मड़ा पकलार के नजा उस पर हाल सबक पाया आखिर के बर तबिया पीरान खेमा मख के दा कम दे दे क्या बसे नो हदीस चबे देखा ना गालिबन पूरे का दगा परूनी हदीस कम दे पूरे वे पूरे का इबारत बहु या खुलक मख के जुके मा कम दे पूरे खबर करे पिंजम खबर पाते वा यौम कलाम पसनत के कड़े मौलाना साहब के उस्ताद हो याद दीदी कलाम पसनत के दो में शरह हदीस कड़े वा और दरियम चे कम इरादात दागे जवाबू न में कड़े करुन में कड़े रुम्बे एतराज दाओ चे यखरुजा नस्बत वाली गुनाह तकेगी ज़वातुल अजसाम तकेगी और बल गुनाह को पा सोहब के दनुदान दाबुन नसिंगजी जवाब द इरादा तुम शेवो और सलोरम खबर में कड़े वा चिपा नेको कम गुनाह अफव केगी ताकि बयान में कड़े उस बराशु तकसीम सगीरे व कबीरे तकसीम सगीरे कबीरे तश्ता कनिश्ता न्यूडेलवे मुहद्दिस अबू इसहाक़ अस्फराइनी अबू इसहाक़ अस्फराइनी अभी तकसीम सगीरे व कबीरे तनिश्ता दा शाफी मसलक ले और इब्न अब्बास यो कौल नकल कई वही मा नहल्लाहु अन्हु फहिय कबीरतुन इब्न अब्बास कौल नकल कई कि मा नहल्लाहु अन्हु फहिय कबीरतुन अल्लाह कमशी ना मना उकड़ता बस दा वाला दा ओहो दा सबे वाला पके निष्ठा टोले कटे कटे वही मुखालफत द जलालत शान न दा अल्लाह दा जात ना दा कबीरा दा वही जो आगा मुनकिर दे अबू इसहाक़ अस्फराइनी दा तकसीम ना अब टोल गुनाहों कबीर दी वो सब कबायरों के वड़ा कबायरों के कबीरा दा उलान दे दा लगा कबायरों के सोख दागे ना घटा दा कबीरा सोख दागे ना घटा कबीरा सोख दागे ना शिरक दा टोल ना घटा कबीरा नो कबायरों के बिया वड़े वड़े इश्ता वो सगीरा गुनाह निश्ता वड़ा गुनाह दो दलील वही
یو د ابن عباس اثر چې کل ما نهى الله عنه فهي کبیرة او یو دا چې د مخالفت د الله د جلالت و شان سره دی نو د خدای مخالفت ته صغیر څنګه وی صغیره څنګه وی لیکن جماهیر کې څومره دي هغوی د تقسیم قایل دي چې تقسیم شته او په دې تعامل د امت او د فقهاو ډېر زیات دی چې تقسیم شته او نصوص هم پې دال دي نصوص هم پې دال دي تعامل د امت هم دی فقها هم وایي ټول ایبه امام غزالی څه وایي د هغه یو کتاب دی البسیط حواله در کوم هغې کې وایي انکار الفرق بین الصغیرة والکبیرة لا یلیق بالفقه انکار الفرق بین الصغیرة والکبیرة لا یلیق بالفقه کہ انکار کہتے دا صغیرے و دا کبیرے وی دا انسان دا فقاہت سر موافقت نخری انکار مکوا او مولانا صاحب دان پوی کا ما خو پرون تاسو ته وی چې فرق شته کنه څنګه شته ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم نو سیئات په مقابل د کبائر کې رول صغائر شو نه پېژې سیئات مقابل د چا راوړل د کبائرو نو صغائر دې مراد شو یو واحد او دوی مې راته څه ویلو ان الحسنات یذهبن السیئات صغائر ته مراد دي او دریم می سویو الذين يجتنبون كبائر الاسم والفواحش الا اللمم نو لمم د فواحش او کبائر مقابله کړو نو صغائر ته مراد دي درې دلیل ما پرون ویلي دي نو امې د تننه موي نو پته ولګېدله چې تقسیم صغائر او کبائر ته شته یو خبره شته د دې ګناه دوه حیثیت دي یو دا چې په ته سوچ کوه چې د الله مخالفت کومه یاره بیا خو کبیره کبیره ده بیا مه کوه یو نفس ګناه ته نسبت کومه نو لازمه خبره ده یو ښځې ته کتل د یو ښځې شکل په زړه کې متصور کول او یو ښځې ته لمس دی کې به فرق څنګه نه کوي نو دو خبرې دي د دې ګناه فی نفسه چې دې ګناه ته ګورم نو دا بیا تقسیم لري صغیرې او کبیرې ته او یو دا چې وایي چې د الله مخالفت دی نو د الله مخالفت عظیم دی بیا هر یوه کبیره کبیره ده او مولانا صاحب کې ابن عباس رضی الله عنه وایي چې کل ما نهى الله عنه فهي کبیرة هغه دې دپاره وایي چې د الله مخالفت دی پکې واقع کې دې دا نسبت وکړي چې د الله مخالفت دی بیا به ځان ساتي دې دپاره وایي چې خلک ګناه نه کوي د الله مخالفت یې ځان ته ساته اوس برا شو نو حاصل د خبرې دا شو چې ګناه تقسیم شته صغیرې کبیرې ته جماهیر علماء ما نصوص ترته وایي ان تجتنبوا کبائر ان الحسنات یذهبن السیئات الذين یجتنبون کبائرهم الفواحش الا اللمم دا ټول پې دال دی او پرون ما ووایې چې په نیکو ختمېږي نو دا صغایر دي او چې توبې سره ختمېږي او یا په ترادي یې کې کبایر دوه قسمه مې درته کړي دي اوس د صغیرې او کبیرې څه فرق دی او لوی تفصیل دی پکې صاحب بعض علماء وایي چې په سبب د عباداتو محوه کېږي صغایر دي او چې په عباداتو نه محوه کېږي نو هغې ته کبایر وایي یا بسې څه مې وې ماشاءالله عباداتو سره محوه کېږي صغایر دي او چې عباداتو سره نه محوه کېږي نو کبایر توبه به وباسئ کبایر من غیر جنس الحقوق او یا به تردي کې معافي به غواړئ دا یو دویم څه جو ابن عباس وایي او حسن بصري وی چې شارع په وعید ویلي یا ولا حد مقرر کړي شارع وعید ویلي وعید څه چې جهنم ته لېږم که دا کار دی یا ولا حد ویلي لکه زنا شوه قد قصاص شو فقط قتل شو او یا سرقه شوه نو دا کبیره ده او چې شارع په وعید نی ویلې او حد ولا نی هغې ته صغیره وایي شارع منع کړی چې مه کوه مه کوه خو داسې وعید پکې نشته که دی که دوزخ ته لېږم او حد پې نشته هغه صغیره شوه د ابن عباس او حسن بصري وایي او بیضاوي هم وایي امام بیضاوي هم دا فرق کړی دی څه مې ووایي اله یاره لږ ویښ دی که نه چې شارع پې څه کړي وي
وعید پیژنې د دوزخ د عذابونو زجر او یا حد وي دا کبیره و الا صغیره ده څوک وایي دا چا ویلي دا قوله ابن عباس حسن بصري امام بیضاوي بل دا بعض علما وی فاحشې سره چې تعبیر شوي کبیره ده باقي صغیرې دي کمزورې قول دی مونږ هم وایو چې فاحشې سره تعبیر شوي کبیره ده خو باقي صغیره مه وایه د قتل نه خو په فاحشې تعبیر نه شوی کبیره ده د دروغو نه خو په فاحشې تعبیر نه دی شوی او کبیره ده که په فاحشې تعبیر شوي کبیره ده او هغه داسې نه نو بیا صغیره ده یو قول دی ما درته وایي امام غزالي څه وایي هغه وایي زه فیصله نه کومه د امور نسبیه نه ده وایي بیچارې مونږ ته نه دي ښولی چې دا صغایر او دا کار بعضې کبایر یې ښولی دي درته وایم بعضې کبایر خو فرق یې نه دی ښولی امور نسبیه نه څه معنا ګوره یو ښځې ته نظر کې پردی ته په شهوت دا یو شو دغې ښځې ته لمس کې د شهوت دوی شو او دغې ښځې سره جما کې دویم شو نو دا لمس ته د ښځې بشهوتین دا کبیره ده په نسبت نظر ته لمس د پردی ښځې بشهوتین کبیره ده په نسبت د نظر ته او دغه لمس صغیره ده په نسبت سره زنا ته هم د هغې ښځې سره نو ګوره د امور نسبیه نه دي او شارع ولې نه دي ښولي مونږ ته چې دا صغایر دي او صغیره دې ته یو کبیره بیا به د خلکو په نظر کې راشي مړه ده خو صغیره ده راشه کوه که نه صغیره ده کوه که نه نه چې ته په هره ګناه سوچو کې د کبیرې ګمان پې وکړې او ځان ته وساتې مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه یو کتاب دی البوادر والنوادر په اردو کې دی ځان له پیدا کې ډېر ښکلی کتاب دی ډېره غټه فایده به تاسو له درکړي اردو یې لږه ګرانه ده البوادر والنوادر زه به تاسو ته دا ټول شرح او دا ټول کتابونه ښیم چې کوم ستاسو له فایدې وي په طریقې سره د کتبخانه خو نه یم په طریقې سره البوادر والنوادر البوادر ای مولانا د دې موبایل نه ما دونه فایده واخیسته که نه زه درته نه شم کولی د دې موبایل زه ګاډي ته ناست یم ټولو دې ته ګورم دې کې زما مختلفه چا راته پکې یو شی اچولی دی یو سړي پکې راته یو شی اچولی دی نو دا ټولې مکتبې پې لګیا دي نو په کومه مکتبه کې چې داسې کتاب وي چې هغه فایدهمن او زمونږ په پاکستان کې څه کوي چې اړو شته نه نایاب دی نو په دې اذان ته راواړو ډاونلوډ ورته وایي نو دې کې ما سره پراته زه بلا شي پکې پراته دي اون یو 15 کتابه پکې ما سره پراته دي وخت نه میلاویږي چې پرنټ یې وباسه بیا ردې نه په دغه باندې وځي څه ورته وایي په کمپیوټر باندې او وځي ته ما په یو کتاب دویستی دی نو هغه وځي داسې نایاب کتابونه په دې بیروت دي کې مکتبو کې د مصر په دې مکتبو کې پراته دي یو مکتبه ده اسکندریه کې اوهو مولانا ما ځان سره بوتلی په مصر کې اسکندریه ښار ورته وایي په هغې کې یو مکتبه ده صاحبه داسې مکتبه په ټوله دنیا کې نشته موږ ستړي شو یو پورشن د لغتو او د احادیثو کې وګرځېدو ستړي شو واپس راډو خلاص هم نه کړه څو چته مکتبه ده دومره غټه مکتبه ده چې زموږ دا مدرسه یو 15 یو ځای کې ردې نه غټه ده بالکل او څو چته ده او داسې پکې الماری کولاو لګېدلي خلک پکې ګرځي په میاز کې دلته الماری دلته داسې تللی دي بیا هلته الماری داسې تللی دي الماری کې دواړو طرفو ته کتابونه پراته دي او لارې دي پکې نو ما وی چې دا به څنګه کوو نو او بل عجیبه کار یې کړی هر پورشن ته بیا بینچونه لګوړي دي او کمپیوټر یې پکې پرتې دي که ته یو کتاب نه راالي کتاب وړل نشته او هغې مطالعه کې کښېنه په بینچ ښه مزېداره کوه او که ته وایې چې ردي کتاب نه زه نقل کوم د دې مضمونه کمپیوټر یې درله درکړی چې په کمپیوټر پوهېږې دغه چل ډاونلوډ وکړه ځان سره دوړه دونه سهولیات یې درکړي دي تو پوریا کمپیوټر یې پرتې دي دا لیپټاپ یو دا خلک لګیي او پکې یوازې د مدرسه زموږ نه دي فارسی ژبه کې پښتو ژبه کې اردو ژبه کې لاتینیه ژبه کې انګریزي ژبه کې فرانسیسیه ژبه کې او یوازې د دین نه دي انجینرانو کتابونه هم پکې ناستي د دنیا څوک پی ایچ ډیګانې کوي د ډاکټرۍ د طب د ونو مړس یو مسله ده نو بس ټوله خدای څه بلا ده نو مونږ چې لاړو نو وي داسې کم پورشن ګورئ دا خو داسې مکتبه نه ده مونږ وی د احادیثو ګورو
نو هغه لاندې په کمپیوټر مونږ ته دلته وګورئ دې کې شته چې مو ول نو چې دا پلان کې چت دی واته چت دی نو مونږ هغه چت ته په پوړو باندې وختو نو هغې کې ما ته بیا نشان دی وکړه چې دا پلان کې ځای دی نو هلته لاړو نو هلته د حدیثو دې خوا وه د لغتو دې خوا وه یا صاحب من نو کم کتاب پکې نو زمونږ د دیوبندي علماو کتابونه د بریلوي علماو د شیعه علماو کتابونه نو پارسی والا نو اردو والا نو پښتو والا نو لاتینه والا نو فرانسې نو ترجمه مړه داسې کتابونو قسم په خدای کې په نوم هم اورېدلي مونږ کې نوم اورېدلي یوازې د قصیدې بردې هغه لغت ته ور وړېدو هغه خوا کې ورسره پوره شنو لغت ته ور وړېدو یوازې یو لومبی چې مې وکته نو د قصیدې بردې شروح دي او یو الماری خو هغې نه ډکه دا یو چا لیکلی دا بل چا لیکه بل چا لیکلی حیران بشي داسې مکتبه قاهرې جامع ازهر مکتبې ته م لاړم هم غټه مکتبه ده هم م کتلې ده مکتبه د جامع د ام القرا مکتبه مې م کتلې د مکې یونیورسټۍ مکتبه هغې ته م زه تللی او صاحب من زمونږ د اسلام آباد یونیورسټۍ ده اسلامیک یونیورسټۍ هغې کې هما یو څوک شپږ میاشتې کورس کړی دی هغې مکتبه هم زبردسته مکتبه ده هر قسمه پکې شته هم م کتلې ده خو دا ټولې چې یو ځای کې که نه د اسکندریې کتبخانې ته نه رسېږي خلاصه د خبرې ده دومره دنیا ده پکې نو داسې کتابونه مولانا صاحب او نن سبا خو خلکو زمونږ دا خو بیکاره دي نن سبا خلکو ټول تحقیقات کوي پی ایچ ډي کوي او په یو مضمون کې لګیا دی زمونږ سب مفتی دی کاڼې اوچته ولاندې ته مفتی پروت دی مفتی ما منصوب به ته وایي مفته هلته چې تخصص په الافتا کې در باندې کتاب لیکي دلته هم په بعضې مدارسو کې به کتاب لیکي رساله پې لیکي خو دا رساله هغسې نه ده هغه داسې رساله ور باندې لیکي چې تحقیقي معیاري رساله او بیا د شپږ استادان ناست دي او هغوی دنه پکې امتحان اخلي هلته چې ماجسټر کې ام ای کې رساله در باندې لیکي هغه رساله بیا حکومت چاپ کوي په یو موضوع باندې زبردست الحاصل خلاصه د کلام صدا مولانا اشرف علي صاحب دا کتاب چې البوادر والنوادر البوادر والنوادر نو هغه کې لیکلی دی وی ګوره وی خلک وی چې دا صغیره ده وی د صغیرې او د کبیرې څه فرق دی وی یاره خو زبردسته خبره یې کړې ده وی د کبیرې داسې مثال دی لکه غټه سکروټکا سکروټکا پیژنې د اور چنګاري غټه او د صغیرې د وړې دی نو چې غټه سکروټکا د جامو صندوق ته ور وغورځی نو په یو ساعت کې لړه کي وسوځئ او چې وړه سکروټکا ور وغورځی نو په قلار به غرغنډه کېږي نو دا به نه وی چې دا غټه ګناه ده دا وړه ګناه ده غټه دې فورا تباه کوي وړه دې په قلار تباه کوي نو ګوره دا امام غزالی دا خبره ده ما ډېره خوښه ده چې الله پاکه څه چل کړی دی مونږ ته تعریف نه دی کړی نه رسول الله مبارک کړی دی کبایر یې ښولې چې دا کبایر دی هغه راته اوس ښیم خو نور تعریف یې نه دی کړی ولې چې په وړه ګناه ته ګورې نو ته به یې مړه دا زنا خو غټه ده خو دا اجنبیې ته مې لاس یوړه زه مړه دا خو وړه ګناه ده نو بیا به سوچ کوي چې هغه نظر څه شی دی وایي اوړه ده او دا غټه ده نو بیا به سوچ کوي چې هغه نظر نه چې پړه کې کم تصور کوي هلکه هغه تصور والا جوړ وړه ده او دا نظر والا جوړ غټه ده نو هره ګناه به په نسبت سره لاندې ته سوچ کوي چې دې نه خو یو بله لاندې م شته نو به راته کبیره ښکاري هره ګناه باندې به ته سوچ کوي چې دې نه خو یو لاندې شته دا به راته څه ښکاري کبیره نو ځان به وساتې مخکې ده او مولانا صاحب زموږ علما لیکي که نه وی صغیره باندې دوام کبیره یې که نه ښه سفیان ثوري څه وایي اوی وی ستا او د بنده په منځ کې چې کوم مظالم دي او ستا او د بنده په منځ کې چې کوم مظالم دي نو دا کبایر دي ځکه چا مال دی وخوړو چا له ضربه دی ورکړه چا ته کنزل دی وکړله چا سره بغض دی وساته خو ستا او د بنده په منځ کې چې کوم غیبت دی وکړه کنزل دی وکړل شخاړې نو دا کبایر دي باقي صغایر دي ستا او د المظالم التي بینک و بین عبادک بین العباد نو هغه کبایر دی او باقي صغایر دي سفیان ثوري وایي او ابن قیم څه وایي هم داسې وایي وی څه خاص حدی نشته وی دا تفاوت لري په حسب د اشخاص او د احوالو تفاوت لري په حسب د چا اشخاص او احوالو یو سړي ته به یو ګناه صغیره بل سړي ته به هغه ګناه سي کبیره
یو رکوټ طالب دی او غلطي وکړه زه به نه قارېږم او یو غټ طالب دی هغه غلطي وکړه زه ورته قارېږم. دارنګې احوال یو ګناه ته په حالت د احرام کې په مکه کې جدا حیثیت لري، یو ګناه ته په خپل کور کې لکه جدا حیثیت لري. نو حافظ ابن قیم وی د دې فرق دقه دی په اعتبار د خاص فرق نشته، وی تفاوت بحسب الاشخاص والاحوال لري. شیخ الهند صاحب څه وایي؟ هغه وی یو د ګناه مقاصد دي یو مقدمات دي. څه دي؟ یو مقصد دی یو مقدمات. نو مقصد کبیره ده او دا مقدمات څه چې دی لکه د غلا په نیت ور روان شوې، دا مقدمه ده، دا صغیره شوه، او چې هلته دی بیا پردې مال وهه هغه کبیره شوه. نو وی مقاصد کبایر دي او وسایل او مقدمات دا وی صغایر دي. دا د هغه خپله رایه ده. نووي څه وایي؟ وی نفسی گناه صغیره ده او دوام په کبیره ده. نفسی گناه څه ده؟ صغیره او دوام په کبیره ده. خلاصه د کلام دا شوه. زه حواله به درکم، فتح الملهم کې علامه شبیر احمد عثماني لیکلی دي چې الله پاک د دې موږ ته فرق نه دی کړی، شمېرلی دي کبایر بعضې فرق یې نه دی کړی، دې دپاره چې په هره ګناه باندې ته ځوانو کې ګمان وکړې د کبیرې او ځان ته وساتې. تعداد د کبایرو څومره دی؟ څوک وایي اووه دی، یو حدیث کې 7 راغلی دی، بخاري کې به راشي. الاشراک بالله، قتل النفس بغیر الحق، شهادت الزور. تاسو پوهېږئ دا اووه به راشي. او ابن عباس وایي اویا دي، او یو روایت کې 700 دي. نو هېڅ تعارض نشته، هېڅ تعارض نشته. چاته چې څومره معلومې شوي دي هغه شمېرلی دي، او پیغمبر مبارک ته په یو مجلس کې یو قسم معلوم شوي دي هغه ذکر کړي دي، بل مجلس کې ورته نورې معلومې شوي ظاهري شوي دي هغه ذکر کړي دي. دا خو مولانا صاحب سمې وایي درته دا فرق په مابین د چا کې؟ د صغیرې او د کبیرې کې. دا هغه شو. اوس به راشو بلې خبرې لا. هغه بله خبره مې څه کړې وه، یو پکې پاتې وه که نه؟ جی کومه خبره پاتې وه؟ راته ووایه. مراتب د ذنوبو بالکل چې د ګناهونو څه مراتب دي، مرتبه ده، او بل پکې مسائل مستنبطه وکړه. اخیری پکې څو بیا مسائل مستنبطه اخو درته وایم، او بل مې ویلي درته مراتب د ذنوبو چې د ذنوبو څه مراتب دي. نو ادنا مرتبه ځان به دی ښه. دا انور شاه کشمیري لیکلي دي، حواله در کوم. ادنا مرتبه ذنوب دي، عیوب، ذنوب عیوب. د هغې نه پورته خطایا دي، بیا د هغې نه پورته خطایا دي، د هغې نه پورته بیا سیئات دي. د هغې نه پورته معاصي دي. لومبی کم شو؟ ذنوب ای عیوب، ذنوب ای عیوب. د هغې نه پورته چې شو؟ خطایا، خطایا خطیئتون. د هغې نه پورته سیئات، سیئاتون. او د هغې نه پورته څه شی دی؟ معاصي. دا مراتب. اوس مسائل مستنبطه وباسو. یو ته فضیلت د اودس معلوم شو چې ګناه ورسره د اندامونو نه ختمېږي. فضیلت د وضو. دویم چې وضو سبب د محو د ذنوبو ده. فضیلت د وضو معلوم شو. دویم ځکه فضل الوضو باب دی پکې. دویم وضو سبب د محو د ذنوبو دی. دریم اعراض د دې عالم مشاهده اجساد لري په عالم مثال کې ویلې مې ده کنه. اعراض د عالم مشاهده عالم شهود مرتوي، اجساد لري په عالم مثال کې.
څلورم ترغیب د اعمال او اعمال ترغیب درکې چې شابه کوا ګناه دې وسر رجیږي. ګوره خرجت نه معلومه شوه چې اعراض د دې عالم اجساد لري په عالم مثال کې. څلورم ترغیب د اعمال. پنځم ان الحسنات یذهبن السیئات اگر که توبه وسره نه دا د ګناه پر راځيږي. ان الحسنات یذهبن السیئات اگر که توبه وسره نه. ان الحسنات یذهبن السیئات اگر که توبه وسره نه. او شپږم څه چې اصل سړی دی ما ویلو توضأ العبد المسلم اصل سړی دی خدای تابع دی. رسول الله مبارک د سړو ذکر کوي د خدو نه کوي. اصل سړی دی او خدای تابع دی. او یو تبله مثلا معلومیږي مولانا صاحب دا سوچوي یو فضیلت د وضو بل وضو سبب د محو د ذنوب دریم د دې خرجت معلوم کې اعراض د دې عالم اجساد په عالم مثال کې لري. ضرورم ترغیب د اعمال ور کوي. پنځم حسنات سیئات ختموي اگر کو توبه وسره ني. او شپږم اصل رجل دی او خدای تابع دی. او اومه خبره څه شي دی العبد المسلم او المؤمن چې دا فضیلت د مسلمان د وضو دی. ګوري دا فضیلت د وضو د مسلمان دی د کافر نه دی. خلاصه جو خبره اوس بلار شو دا مباحثو. قال ابو عيسى ماذا تپرون ویلې د کستاسو یادي مې دا د چا قول دی څوک وی دا د شاګرد قول دی چې محبوب دی هغه دا قول لګولې دی او راجح دا دی چې دا امام ترمذی قول دی دانه غائب فرض کړی دی. هذا حديث حسن صحيح مولانا سے پدی میں اعتراض کړو کستاسو یادي چې حسن خو جدا وصف دی او صحیح جدا وصف دی. صحیح هغه ته چې ټول راویانو موصوف په صفات کمالی سند متصل شاذ معلل نبی یو راوی خفیف الضبط نو حسن ته وای چې پراویانو کې یو راوی خفیف الضبط نو څنګه مت حسن او صحیح وای. نو ما جوابونه در تکړو کستاسو یادي ما ویلو چې دې ممکن د دو سندونه نو یو سند کې یو راوی خفیف الضبط په بلکې ټول کاملین د ضبط نو حسن و صحیح حسن و صحیح حسن بسند و صحیح بسند آخر. او یاد دا چې یو راوی کې بدا علماء اختلاف دي څوک وایي چې کامل الضبط او څوک وایي چې ناقص الضبط دی. نو حسن او صحیح د فیصله او نقلا او یا مې چې صحیح نه اصطلاحي معنا مراد د حسن نه لغوي معنا مراد د صحیح حسن شو او یا حسن نه مراد حسن لذاته دی او په اعتبار د تعدد د طرق صحیح لغیره کمزور جواب. وهو حديث مالك عن سهيل عن ابيه عن ابي هريره دا حدیث مالک دی. الکه سوال وکړه چې د دې څه ضرورت دا خو موږ ته پته ده کنه دا خو موږ ته پته ده چې د مالک مدار د سند او دغه استاد سهيل دی او د سهيل استاد ابيه دی او دغه استاد ابو هريره دی. دا ولي وای بس ویلې به وکنه چې هاذا حدیث دا ولي وای دې کې اشاره دې ته کوي چې مالک متفرد دی. ګوره وهو حديث مالک ان څه ته اشاره کوي وایا چې مالک متفرد دی په دې حدیث لاندې ته شهرت راغله دی. دا حدیث د مالک د مالک متفرد دی لاندې شهرت. مالک چا نقل کوي د سهيل نه سهيل چا نقل کوي د خپل پلار نه ابو هريره نه. اوس بیان درته کوي چې د سهيل د پلار نوم څوک دی وایي کنه ابو صالح کنه د سهيل د پلار څه نوم دی ابو صالح. نو تاسو تماویلو چې د راویانو کله کله بیان کوي اوس وایي و ابو صالح والد سهيل هو ابو صالح السمان. سمان وتولي وي كان يجلب الزيت الى الكوفه د تجارت دغه یکاو د زيتون د تیلو به یکاو كان يجلب الزيت د زيتون د تیل زيت مراد د زيتون تیل مراد دي د تیلو تجارت یکاو نو تیل به رول کوفی تو خرڅول به كان يجلب الزيت زيتون به رول کوفی تا او هغه زيتون به خرڅول نو ځکه وته سمان وي زيتون تیل غوړي دي کنه یا ځکه وته سمان وي
غوړي خرڅون کې او څوک پته زیات وي و اسمه زکوان نومې زکوان دی نو د سهیل د پلار نوم زکوان دی عن ابیه او ما ویلو پرون چې د اجل او تابعینونه دی او ابو صالح کنیه ده او سمان او زیات لقب دی او سقراوی دی اوس براشو ابو هريره لا عن ابي هريره راغله دي نقول امام ترمذي دا غم حالت بیانای و ابو هريره اختلفوا في اسمه اختلاف پر علماء پنوم دا ابو هريره کې وقالوا عبد شمس اسمه عبد شمس عبد شمس خبر دا مبتدا مقدر دي نوم عبد شمس په جاهلیت کې وو وقالوا او سوقوي چې نوم عبد الله ابن عمرو دي یعنی صد جاهلیت وقت عبد شمس او د اسلام په وخت کې بیا بنوم بدل شو عبد الله ابن عمرو بیا رستو بدل شوی دی وهكذا قال محمد بن اسماعیل ودقرنګ امام بخاری ویل جنوم عبد الله ابن عمر دی جاهلیت کې عبد الشمس دی او په اسلام کې عبد الله ابن عمر دی هكذا دغه سه چې جاهلیت کې عبد الشمس او اسلام کې عبد الله ابن عمر دا چا ویل دی د امام ترمذی استاد محمد ابن اسماعیل امام بخاری دی او وهذا اصح راجح دی اصح معنا څه راجح معنا دې کې پته ولګي چې اختلاف پکې شته او مخوي اختلافو په اسمه لیکن مولانا صاحب دې په خپل سوي دی پخپل سوی د قول درته د پخپل نقل کما دی پخپل سوی دی وی کان اسمی فی الجاهلیت عبد الشمس د قول بنقل کم کان اسمی فی الجاهلیت عبد الشمس فسمیت فی الاسلام بعبد الرحمن ابن صخر کان اسمی فی الجاهلیت عبد الشمس زمانو په جاهلیت کې عبد الشمس فسميت في الإسلام بعبد الله عبد الرحمن ابن صخر سموي فسميت في الإسلام تدريب الراوي كشتا فسميت في الإسلام بعبد الرحمن ابن صخر نو پته ولګي چې جاهلیت ولا خبره خو ټیک د عبد الشمس دی ورونو ته نسبتونه کول عبد العزى وغيرها اسلام کې نوم عبد الرحمن او د پلار نوم صخر دی لګ به یو پټي د تفصیل دته کوم مختصر غوندي ښا د مور نوم میمونه ده د مور نوم میمونه ده او د بیبي نوم بصره ده بصره بنت غزوان د بیبي نمور نوم میمونه ده او د بیبي نوم څه ده بصره بنت غزوان غزوان یوې زوی شوی دی او سې لونه دی یوې زوی دی سې لونه دی مشهور دا چې د خیبر د غزا پر ورځو کې دی راغلی دی مسلمان شوی دی مشهور دا کتابونو کې دا د مال په حواله نه وړي ما ته پته ده او خیبر غزا په 9 هجره محرم کې ده سوچ کوا د خیبر غزا په څو کې ده په محرم 9 هجره کې ده نو ګورې روس مسلمان شوی دی په 9 هجره کې په محرم 9 هجره کې دی مسلمان شوی دی د خیبر د غزا په موقع باندې نو اوه د رسول الله مبارک سره څومره صحبت شو سوچ کوا 9 هجری محرم پورا کال شو کنه محرم نه شروع کېږي اتما دوا نهما درې وای یا 9 پورا شو محرم نه تر د ذل حجې پورې بیا د محرم نه اتما تر ذل حجې پورې بیا د محرم نه نهما د ذل حجې پورې دا 3 کال شو زور پسې اوس بیا لسم کې شمیر اوس محرم سفر دوی کنه ربيع الاول کې رسول الله مبارک وفات شوی لسمه هجره کې بیا خو مولانا صاحب محرم او سفر پر ربيع الاول کې رسول الله مبارک وفات ته نو د رسول الله مبارک ټول صحبت 3 کال او 2 میاشتې ته سره پاسه 3 کال 2 میاشتې څوک درې نیم یادای خو هغه مبالغه کوي د رسول الله مبارک سره صحبت ته او حدیث څومره دي 15300 یا سو بخاری کې مراغه مل ته برته وي نو دلته په سوال راځي سوال دا دی چې صحبت د رسول الله مبارک سره کم دی 3 کاله سره پاسا او احادیث 15300 یا نو دنه چاته پوسو کو کله قار شو یو ځل وې ځل مې غواړي چې چاته یو حدیث مونږ خو دغه نه یریږم چې الله په کتمان د علم صح وعید را لګړي دي
ان الذين يكتبون ما انزلنا من البينات نو الله بران تاسو کوي کې دا دو آیتونه د کتمان د علم د وعید په قران شریف کې نه وي یو ټکی به مشاته نه وي وسوي وي دوه خبرې دي ویو خدما کثرت ملازمه و د رسول الله مبارک سره حضرن سفارن جدا شوی نه اوګه باوما او په محراب د رسول الله مبارک مخ کې به بهوش پروتو ما د لوګي د لاسا او جو پیغمبر نه منو جدا کړي او انصارو به تجارتونه کول دا خپل پټو کې خدمت کاو او مهاجرینو به تجارتونه کول او ابو هريره په نوړې ډوړې باندې پروتو بل خو بنته دویم څوي وی او ځل مې رسول الله مبارک ته وی چې زمانه تان حدیث اورم یریږي می وی ما ته وی چې زولې د خوراکا وی لمن مې خوراکلا او رسول الله مبارک صلی الفاظ او زمانه لمن کې را چوک کړل وی ځان پورې ومګه وی ځان پورې ومګه وی فما نسیت بعدي شيئا قط اغه نه پس مې یو حرف هم نه دی نو د پیغمبر په دعا هم حافظه مضبوطه شي او کثرت ملازمه نو مشوره خدا دا او ډیر قسم پرسه کې ودی یو ځل روټه خوړه نو د کتان رومال وسره هغه قیمتي پوزه پاکوله نو په جړا شو جوړه نه خوړه وی یو وخت را ترایا چې د رسول الله مبارک چې د منبر او د غي د کوټې میاس کې بدلوګي د لاته به هو شپروتم وی خلکو مصر للته ورکول چې ابو هريره لیوانې دی وی قسم دې کله لیوانې بوما ډوړې بناو او اوس دا د کتان په رومال کې پوزي سونو نو بیا ډوړې پرې خاو ده کورې درېش په کړې و یو شپه کې به سولس کې به عبادت کاو یو سولس کې به خدا پاس ورجته عبادت کوا بل سولس کې وین زواغه پاس ورته عبادت کوا چې زما پکور کې ټول شپه د الله عبادت وشي او کان له خیط د یوم دې جوړ کړو کان له خیط یوم دې فيها 1000 عقد زر غټه ور کړو لکه اوس خلک تسبیح کوي کنه هغه د معنی کې وا تسبیح نه وي كان له خيط اليوم فيها 1000 عقد زر غټه وي يسبح بها باغي بدل الله تسبيح وي يسبح بها او دی وی الا ودکېګم چې لس زر استغفار وېما او چې مړ کېده نو جړلې نو صحابه ورته وی ابو هريره ته جاړې ستا خو بل اکثر د خپل محبوب سره ملاقات کیږي زمون سلام به ورسه او ته جاړې وی او جاړم وی ولې جاړې وی سامان کم دی او مزل ډیر وګد دی واقعي د مرګ په سفر کې څوک ورشي ډیر وګد سفر دی او سامان کم دی هذا حال ابي هريره فما حالنا زمون بس حال مولانا صاحب نو مشهور دا چې د خیبر د فتح په موقع په اومه هجره کې دی مسلمان دی ټول شارحین دی دالي کې او زدا سنوي زویم چې د مخکې نه مسلمان شوی دی مخکې نه په خپل کلي کې طفیل ابن عمرو الدوسی د دوی د کلي کسو او هغه په مکه کې په رسول الله مبارک باندې ایمان راوړو طفیل ابن عمرو الدوسی نو رسول الله مبارک وته د خپل کلي ته لاړ شو د اسلام دعوت ورکوا نو د طفیل ابن عمرو الدوسی په دعوت الته مسلمان شوی دی بیا راغی رسول الله مبارک له په ومه هجره کې په محرم کې نو تجدید د ایمان یې کړی د خپل رای دا چې طفیل ابن عمرو الدوسی په مکه کې چې راغی رسول الله مبارک لا داغه واقع به تویم صبر کوه ډېر دلچسپ واقع ده نو رسول الله به خپل وطن ته نو دی داغه یو قوم دی هغه وخت پته کوم وخت مسلمان شوی دی الته او بیا راغی مدینه ته خیبر ته ورسېد او په خیبر کې د رسول الله مبارک په لاس تجدید د ایمان وکړ دمادار ہے اوس برا شوبل خبر لرا ادا کدی د مکثرین له روایت نری لک صبر کوا دا مکثرین او مقلین ټول بدر تخیب خو بعد خبر ما قصدن پریخ دی رستو د پاره دا ته پته وړي طبقات د صحابه و من تخیب دا نور خبرم پکشتا نو دی د مکثرین د روایت حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ صرف یو نقطه د توې مودا چې د ابو هريره د نوم کې دی کنه ابو هريره دا منصرف دی که غیر منصرف دی نو بعض حضرات وی دا خو منصرف دی وی ولی منصرف دی وی ځکه چې هريره ابو هريره ابو مضاف ته هريره مضاف الیه دی ابو مضاف ته هريره سدي نو هريره کې خو تانیث ته علامت خو پکې نشته
هريره کې خو تانیث تا هو علمیت پکې نشته یو سبب دی پکې او کته مجموعه علم دی ټیک شو نو علمیت هم راغی او تانیث هم راغی نو چې مجموعه علم دی نو په اوساطو د علم کې خو اعراب نه راځي دلته په دې وسط کې اعراب ولې راځي یا انی ابو هريره رأيت ابا هريره مررت بابي هريره نو دا خو وسط دی دا ولې پی نو په وسط کې ولې اعراب راځي اعراب خو په اخر د اسم کې راځي په اخر د علم کې راځي نو کته وای چې مجموعه علم دی نو علمیت هم شو تانیث هم شو نو چې مجموعه علم شو علمیت او تانیث هم شو نو د اعلام خو اسم دی اعراب په اخر کې راځي په وسط کې خو نه راځي نو د په وسط کې ولې اعراب راځي چې واو دی یعنی ابو هريره رأيت ابا هريره ومررت بابي هريره نو معلومیږي دا چې دا هريره یوازې تانیث لري او علمیت پکې نشته نو منصرف شو لیکن مشهور هم داسې ده او قیدم داسې ده چې دا غیر منصرف دی ولې ځکه تانیث ته هم پکې علمیت شته ابو هريره مجموع علم دی علم شخص دی تانیث راغی علمیت تانیث لفظي اوس سوال کوه چې د اعلام په وسط کې خو اعراب نه راځي بېشک پکار دی چې موږ دې کې اعراب راونړو جاءني ابو هريره رأيت ابو هريره مررت بابو هريره جاءني عبد الله رأيت عبد الله مررت بعبد الله لیکن اصل ته مقتل دي چا ته مقتل دي اصل ترکیب اضافي ته مقتل کدا دی چې جاءني ابو هريره رأيت ابو هريره نو خلک بدر پورې خاندي اغه اضافي حالت ته مقتل چاته اوس خو دې عالم او کدا په وسط کې اعراب راولم نه مضاف شابه سي اغه استی حالت نو استی حالت کې مضاف دی او اسماء سته مکبره دی په اخر د مضاف کې نو ځکه حالت رفعي کې وو نسبی کې الف جری کې یې راځي لکه جاءني عبد الله رأيت عبد الله مررت بعبد الله جاءني عبد الرحمن رأيت عبد الرحمن مررت بعبد الرحمن نو اصل حالت تقول چې مضاف دي ځان لکلمه ده نو تغییر پکې اعراب راځي نو دا غیر منصرف شو ابو هريره بهر کیف محشد ملګری کې ابو هريره نوم عبد الرحمن بن صخر دی او په خیبر کې دا غیغلی کړي د خومه هجره کې او دا حواله ورکړي دا محشد په چا باندې په چې حواله ورکړي دا حاکم لیکلی دي کنه حاکم په مستدرک باندې د حواله ورکړي ده اوس براش یو بل خبره دا ابو هريره وته ولي وي نو د سره یو پیشو وا ابه لستونه کې ګرځول په خوا د خلکو لستونه غټو سامان مې پکې دکان نه راوړو نو رسول الله مبارک وته وي انت ابو هريره اب په کلام عربي کې په معنا د صاحب مستعمليږي ها یاد ساته خپلار ته نو چې د پیشو خپلار عرب اوس وي ابو 50 د 50 تو نوٹ تا وي د 50 روپو نوٹ ته سوي ابو 50 د سلو نوٹ ته ابو 100 وي بو 100 حمزه غرزي نو دا اب صاحب ته وي نو ابو هريره پیشنګړی والا صاحب د پیشنګړی بس یو رکوټ اختلاف راځي یو ځای کې راځي کې دی وای چې ما په کور کې به پیشو ساتله نو ما ته خلق ابو هريره وي او بل ځای راځي چې رسول الله مبارک ابو هريره وي اس تطبیق احسان دی دا لومبه خو د ماشوموالي نه د پیشو تر شوق نو ابو هريره به خلق وي او بیا پیغمبر مبارک هم پاک لقب باقی پرې خو د ردی په ونکه نو بس خبر خلاص شو زوسو وفي الباب عن عثمان اغدان سره نوٹ کوس وفي الباب عن عثمان دا عثمان رضی الله عنه روایت په کوم ځای کې دی هغه په مصنف د ابن ابي شيبه کې دی په مصنف د ابن ابي شيبه کې دی په مسلم بخاری کې دی مصنف د ابن ابی شیبہ کے مسلم کے بخاری کے ابو داود کے مصنف د ابن ابی شیبہ مسلم بخاری ابو داود د ثوبان روایت کم دے دے مصنف د ابن ابی شیبہ کے
مصنف د ابن ابي شيبه مسلم کې بخاری کې ابو داود کې نه تیر وتم مصنف د ابن ابي شيبه ابن ماجه کې او صحیح د ابن حبان کې مصنف د ابن ابي شيبه ابن ماجه او صحیح د ابن حبان کې د عمرو ابن عباس روایته بل زول در پس سنابحی د سنابحی روایته دا په ابن ماجه کې دی ابن ماجه موطا د امام مالک کې دی ابن ماجه کې موطا دا امام مالک او مصنف د ابن ابي شيبه کې مصنف د چا کې د ابن ابي شيبه کې بل څوک دی ورپسې عمرو ابن عباسه دا مصنف د ابن ابي شيبه کې د کې ټول اندامونه دي د عمرو ابن عباسه کې ټول اندامونه دي مصنف د ابن ابي شيبه او ابن ماجه کې د سلمان روایت په مصنف د ابن ابي شيبه کې ابن ماجه کې دغه مصنف د ابن ابي شيبه ابن ماجه کې او د عبد الله ابن عمر دا په ابن ماجه کې دی عبد الله ابن عمر په ابن ماجه کې دی وفي الباب په دې باب کې کم باب الا شابه هغه باب چې هغه کې ګناهونه د او د سره جيږي الکه دا ټول حدیث ګورې ما سره تفصیلا پراته دي او به ضرورت یې نشته وفي الباب په دغه باب کې کم باب الوایا چې هغه کې د او د سبب ګناهونه رجيږي عن عثمان وصوبان والصنابحي عن لاندري وعمر بن عبسة وسلمان وعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم دسو صحابه روایت چې پکې شابه یو د ابو هريره چې تحت الباب ذکر شو او یو فی الباب دی ابو هريره نه یو د عثمان دو صوبان درې صنابحي سلور عمرو بن عاص پنځه سلمان شپږ عبد الله ابن عمر او د او صحابه نه په دې کې روایت دي نو ما خو چې بخاری سے پورا تکرار کوي او امام مسلم صرف اسانید وروړي متنونه نه وروړي او دې صرف صحابه نو مناخلي او حواله درته ما درکړي خلاص شو اوس دې فی الباب کې دا صنابحي لفظ راغی نو دی وی چې دا صنابحي څوک دی مولانا صاحب دا صنابحي څوک دی نو دا درې کسان دی مولانا صاحب یو عبد الله صنابحي دی څوک دی عبد الله صنابحي ما ته ګوره یو عبد الرحمن صنابحي دی یو دی صنابح ابن الاعصر څوک شو یاد استاد یاد کوي یاد کې ټول یو دی عبد الله صنابحي سموي صنابحي ختم وي یو عبد الرحمن صنابحي دی او دریم څه دی صنابح ابن الاعصر یاد لري شو خبره ها یو دی عبد الله صنابحي ما تا ګوره لګوندې دا عبد الله صنابحي څوک دی دا چې دلته فی الباب مو چې حدیث د فضل د طهور ته نقل دی غدغه حدیث د فضل د طهور چې نقل دی غدغه عبد الله صنابحي دی دویم صنابحي څوک دی وایا عبد الرحمن اغا صحابي نه دی اغا د حضرت ابوبکر صدیق شاګرد دی اغا مخزرم دی الکه مخزرم څه ته په خې سره مخزرم هغه ته وی چې د رسول الله مبارک په زمانه کې وو او پیغمبر مبارک لیدل نو دی پلار را روانو پیغمبر مبارک لا او پلار باندې وته اتلو رسید چې رسول الله مبارک وفات شوه دی نو د حضور پاک د وفات ته 3 ورځې پس مدینه منوره ته ورسید او یو صنابح ابن الاعصر دی اخو د صنابحي نه دی او صنابحي وته په دې نسبت وی جنو مې صنابح دی هغه د پیغمبر مبارک صحابي دی یو حدیث ته نقل دی اوس بیا د دې خبره زمخ کدا والصنابحي الذي اغكس والصنابحي صنابحي دا في الباب کې وته اشاره وشو هذا دا غدي الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الطهور هو عبد الله الصنابحي یاد رښوا سوچو عبد الله صنابحي صحابي دی والصنابحي او صنابحي وتولي وي صنابح يو علاقه د اغيت منسوب دی صنابح اي علاقه د
والسنابحي الذي رواج نقل کړی د ابوبکر صدیق نا لیله له سماع لا سماع نشته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نا دا غنم عبد الرحمن ابن عسیل دی او کنیه ابو عبد الله دی د اجلاو کبار التابعین نه دی خماوی تابعین بلکې مخزرم دی رحل سفر یو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته اسلام راوړو فقبض النبي صلی الله علیه وسلم وهو في الطريق سو کوئی دا حضور پاک د وفات نه درې ورځې روان دی او سو 15 ورځې روان دی یادای وقد روى او دي نقل كي د نبی عليه السلام احاديث واسطه د ابو بکر صدیق والصنابح ابن الاعصر الاحمسي دام صاحب د نبی عليه السلام دي هغه تم صنابحي وي وانما حديثه لا غيب الحديث قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اني مكاثر بكم الامم زبا فخر د کثرت کوم پتا سو د قیامت پرست بنور امتونو انی مکاسر فخر د کثرت بکوم پتا سو د قیامت پرست بنور چې دمو مر ډیر دی نو فلا تقتلون بدی دمانه پس قتل قتال مکوي ولی امت مستحلین بشه دا قتل قتال نو کافر بشه مستحیل دا قتل قتال کافری امت نه بوزه بس خیر دا حدیث خبرو ترمذی کې راشي انی مکاسر نو سوره به شمورانا یاد کوا کم شو شاباس ماشاءالله عبدالله ابن عمر هغه هم دغه دی کې صحابي دی فضل د طهور کې دی نقل لاغلی ٹھیک شو فی الباب دقه یو دی بل کم یو دی عبدالرحمن هغه مخزرم دی یا د کبار تابعین ورته وایا بل کم یو دی صنابح ابن الاعصر اکثر وفاق کې دغه سوال لري ما المراد بین الصنابحین ویږي په خبره نو به تاسو به بیا دا وایي بس بکو مولانا صاحب په بل کتاب دی راوړو لکه والکنه یا یو ګیلاس وکړه اوس کمه انګور باندې کا انګور باندې راو وې دا انګور او اما او کېله بنا قال حدثنا قتيبة ونصر بن علي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه قال أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر وفي الباب عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهكذا روى غير واحد عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه وروى حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر رضي الله عنه ورواية ابن عيينة أصح وسمعت محمدا يقول سفيان بن عيينة أحفظ من حماد بن زيد. باب ما جاء في أكل لحوم الخيل. خيل ستوي خيل اسم جمع دا فرس دا فرس مفرد دی او خیل اسم جمع ده ما ویلو د اسم جمع او د جمع د دواړو اطلاق په دریو او په مافوق د ثلاثو کېږي په کم نه کېږي په کم د اسم جنس اطلاق کېږي او بیا د جمع او د اسم جمع څه فرق دی جمع له مفرد من لفظه وی لکه مسلمون او مسلمون او اسم جمع د پاره مفرد من لفظه نه وي نو خیل والخیل والبغاله دا اسم جمع ده خلاص شو یعنی د درې یا د درېو نه زیاتو اسونو باندې اطلاق کېږي د سند لدا قتيبه ابن سعيد او نصر ابن علي جهزمي دا د استادان دي او حالات پر جلد اول کې را روان دي قالا دواړه وي حدثنا سفيان هذه سفيان ابن عيينه مراد دي ما خو ویلو چې د سند په لاندې حصہ کې راځي نو سفيان ابن عيينه وي مصنف ته نږدې او که صحابي ته نږدې وي نو سفيان ثوري وي او دا خو اسم سفيان ابن عيينه مراد دي د جلو محدثینونه دي أو عن عمرو بن دينار المشهور تابعي عن جابر رضي الله تعالى عنه وعنهم قال أطعمنا ولدي بمونغا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل دا سونو وخي ونهانا ومونغا منكريو عن لحوم الحمر دا خرو دا وخنا دا دي خرونا مراد أهلي خر مراد دي إذا كم زمون بدي وطن كي قردي أو كم وحشي خردي حماري وحشي دا غي أكل جائز دي أغدي بالباب كرا روان دي نو دا برته ویم چې د حمار وخه خوړل ولې ممنوع دي وجه درته خیمه صبر کوا اوس دې کې مولانا صاحب اختلاف دا دی چې دا اس غوښې څه حکم دی
نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وته مکروه تحریمی وای امام ابو حنیفه او ائمه ثلاثه صاحبین اغي وته مکروه تنزیهی وای چې بالکل جایز ده او مکروه تنزیهی ده بلکې زه به دا یو لږ تفصیل وره امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وته مکروه تحریمی وای صاحبین ائمه ثلاثه پرېږده صاحبین وته مکروه تنزیهی وای چې جایز ده مکروه تنزیهی څه ته ویل کېږي خلاف الاولاد او ائمه ثلاثه وته مطلقاً جایزه وای دا څه بدو امام صاحب وته مکروه تحریمی وای صاحبین ورته تنزیهی وای چې خلاف الاولا جایز ده کې خوري ګناګارېږي په نه او غوړه ده چې ځان ته ساته او ائمه ثلاثه مطلقاً جایز ورته وای ها اوس براشو مفتابه قول د صاحبینو دی ګوري او زمون ظاهر روایت هم قول د صاحبینو ظاهر روایت هغه د چې په کتب سته کې وي مبسوط جامع صغیر جامع کبیر سیر صغیر سیر کبیر او زیادات مبسوط جامع صغیر جامع کبیر سیر صغیر سیر کبیر او زیادات چې په دې کې کم وي نو هغې ته ظاهر روایت وایي او د نورو ته نادر روایت وایي نو دا زمونږ ظاهر روایت هم دی چې مکروه تنزیهی او زمونږ خلک او مفتابعین زمونږ خلک د اس غوښې ته داسې ګوري لکه د خر د غوښې په شان که اس مړ شي او خلک یې حلال کي لکه بیمار یو خلک یې حلال کي نو بس بعد هغې کې یې غورځوي هلکه ولې ضایع کوې غوښې د خدای بندګانو ویې خورئ که نه څوک یې نه خوري بلکل او زه دغه ته لاړم د ازبکستان ته نو هلته کې منډۍ ته مې چکر ولګو مې چې وګورو چې څه باقاعده پکې د اس غوښه خرڅېده اسونو غوښه او پرې پې لیکلي و لحوم الخیل په عربۍ کې په انګریزۍ کې مو د هغې په خپله ژبه کې دا د اسونو غوښه ده او هغه خرڅېدلې باقاعده نو الحاصل اوس به د امام صاحب دلایل وایي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه لومبی دلیل خدا دی چې قرآن شریف کې رب العالمین امتنانا وایي څه وایي والخیل والحمیر والحمار والخيل والبغال والحمير سدي لتركبوها وزينة والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة نو الله پاکی دو منفعت ذکر کړی دي یو رکوب دی او یو زینت ته ډول ډال دی د انسان لپاره یا پلان کې دونه سونه دي دومره بغال دي دومره خیل دي نو که چرته اکل جایز وسه شي اکل نو شارع په اعلی منفعت امتنان نه کوي بیا په اعلی کوي د چې تعالی یو شی درکم اذا تحفه والا نو اعلی منفعت په یادوم که ادنا به ذکر کوم غوا مې درکړه څه به ما دینه پیله دا بنوې ما چې دینه سوټېلا او دا غینه سپیا کې جوړوا او بلاوا نو شارع په ادنا منفعت ذکر کوي نه پچا ذکر کوي اعلی نو که اکل جایز وي نو شارع به خامخا اکل ذکر کړي وي اکل جایز نه دی اعلی منفعت خو بیا اکل دی نو هغه پرې خو ادنا ذکر کوي معلومیږي دا چې اکل جایز نه دی جواب کمزور دی دلیل دی کمزور دی جواب څه دی اصل کې دی کې د حمارو ذکر هم دی کنه چا ذکر دی د حمارو او د بغالو ذکر هم دی نو که چرته دی ویلی وي چې والخیل والبغال والحمیر لتأکلوها وترکبوها نو بیا به د حمار او د بغل هغې حل ثابت شوی وي نو دلته اعلی منفعت ولې پرېښوده د چا د وجې نه شابسې د بغالو او د حمارو د وجې نه حمار ګل کاکا وسره دی د هغې د وجې نه اعلی منفعت ذکر کړی دی ذکر نه کا دا یو دلیل شو د هغوی دویم دلیل یې سره دویم یو حدیث ته رسول الله مبارک دی چې نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن لحوم الخیل والبغال والحمیر څه مې وی نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن لحوم الخیل والبغال والحمیر جواب د هغې دا چې حدیث کمزور دی ضعیف دی او ما خو چې ضعیف په حل او په حرمت کې کار نه ورکوي حرمت نه ثابتېږي حدیث کمزور دی انتهایی ضعیف دی صرف دومره ده چې یو خلاف الاولا به ثابت کما ضعیف دی کمزور دی نو کمزوري خو فضایلو کې کار ورکوي خو حرمت خو به نه ثابتېږي دریم دلیل دی امام صاحب سره دریم دلیل یې دا دی چې دی کې تقلیل د آلې د جهاد راځي دا د جهاد اسباب دي
دا غي تقلیل لازم بالکل صحیح د دې وجه نه ورته زه مکروه تنزیهي هم تحریمي خو ورته نشم ویلی تنزیهي به ورته ویم تحریمي خو ورته نشم ویلی ښه دا ده چې میل علاوه چې د جهاد آلات کم نشي او نور خو فرق پکې نه پرېوځي دغه درې دلایلو او دا دلیل چې دا کم پیغمبر مبارک په موږ د اخذ غوښې خوړلې دي دا د صاحبانو دلیل شو نو دې ته چې ګورم نو حل ته معلومیږي اباحت د اکل د لحم ته معلومیږي او د امام صاحب هغه دلایل ته چې ګورم هغې نه حرمت نه معلومیږي خو کراهیت تنزیهي ته معلومیږي چې بهتر مکروه تنزیهي زمانه چې خوړی شي خو بهتره دا ده چې ځان ترې نه ساته خلاصه شوه خبره اوس مولانا صاحب دې کې د حرمت څه دي اصل ګوره د حرمت یو وجه دا ده چې دا مرداري خوري او ګندګۍ خوري دی خو ګندګۍ نه خوري دی صفا ګیا خوري اصل ته ګیا کیره چې لږه بدبویه ګیي نو نه خوري دویم د حرمت وجه سره چې دکې عدوان او ظلمي که ته د غوښه خوري تا کې مغه ظالمیت پیدا کېږي لکه سبوع درنده ذئب دوبوع هغه ظالمان دي شلول کوي باخا نوکانو سره شلول کوي هغې کې عدوان دی هغې کې ظلم دی نو چې تا کې دغه معده پیدا نشي نو رب العالمین هغه هم درته حرام کړی دي نو د کې څه شی دی پوهېږې په خبره او یا مرداري خوري لکه خر اوس خر په ټول په ډیرانونو باندې څه خوري لکه ګندګۍ او مرداري خوري د خر د وجود یو دا دی نور نقیب علما نور وجوهات مو سبب راشي ان شاء الله العزيز ودک څه حرمت څه وجه نشتا او په الباب په دې باب کې چې د اکل د لحم د ثابتيږي د اسماء بنت ابي بکر نه روایت دی قال ابو سعد هذا حديث حسن صحيح اوجه الجمع من التويل وهكذا روى غير واحدين عن عمرو دينار دا د سفيان متابعين روړي مولانا صاحب ځان پې کوسو سفيان متابع دي سفيان څه دي متابع او غیر واحد یو نه ډیر کسانی متابعین دي یاد لري دا مخکې په ګمان شو چې دا حدیث فرد او سفیان ابن عیینه په متفرد دی چې بیا تتبع وکړل ډیر کسانی ولا پیدا کړل او دا متابعت کم یو دي تاسو ګوره سفیان د عمرو ابن دینار نه نقل کوي او دا نورم د عمرو ابن دینار نه کوي هغه د جابر نو دیم د جابر نه نو کم یو متابعت شو تام شو یاد دي یا لکه سوچو کوي کنه سفیان ابن عیینه متابع او دا غیر واحد ډیر کسانی څه شو متابعین او په شیخ کې شرکت ته چې عمرو ابن دینار عن جابر دی نو دا متابعت تام شوا اوس ورواه سره د امام ترمذی غرض استراب په سند کې دی ورواه حماد بن زید دام ثقه دی عن عمرو بن دینار ورالتم عمرو بن دینار او سفیان استاد دلتم راغی عن محمد بن علی عن جابر فرق څه شو فرق دا چې سفیان د عمرو ابن دینار او د جابر منځ کې واسطه نه راوړي او د حماد ابن زید د عمرو ابن دینار او د جابر منځ کې واسطه د محمد ابن علی راوړي پوه شوې په د فرق شو نو دی اوس وایي چې روایت د ابن عیینه اصح دی ولې اصح معنا ارجح یا لکه پوهېږې حماد ثقه دی مولانا صاحب حماد څه دی ثقه دی حماد واسطه راوړي د عمرو ابن دینار او د جابر منځ کې چې محمد ابن علي هغې نه راوړي ولې ځکه حماد ثقه دی او سفیان ابن عیینه د هغه نه زیات احفظ دی نو د حماد دا شاذ شو او د سفیان ابن عیینه هغه څه شو محفوظ بل د سفیان غیر واحد ډېر متابعین هم شته نه پوه په خبره حماد ثقه دی مخالفت کی په سند کې د سفیان ابن عیینه هغه د جابر او د عمرو بن دینار مس کې واسطه نه راوړي او دی راوړي نو هغه محفوظ شو ولې ځکه هغه احفظ دی د حماد په مقابله کې بل د هغه متابعین شته دی چې غیر واحدین دی پوهېږې پې نو دی اوس فیصله کې استراب ختمی وسمیت محمد دی څه وایي وروایت ابن عیینه اصح ولې متابعین ډېر دي ابن عیینه نه سفیان نه مراد دی وسمیت محمد امام ترمذی کې بعد امام بخاری نه اورېدلی دی یقول چې سفیان ابن عیینه احفظ دی د حماد ابن زید نه نو حماد هم حافظ دی ثقه دی فقط احفظ دی تاسو پوه شئ په خبره نو د څو وجونه هغه محفوظ شو دا شاذ شو شاذ څه ته وایي چې ثقه مخالفت کوي د ارجح نه یا په سند کې یا په متن کې دغې متن کې د هغه شاذ د په سند کې د اختلاف کړی دی نو شاذ سندن شو نو دا هم ثقه دی خو هغه احفظ هم دی سفیان ابن عیینه او متابعین هم دي نو هغه محفوظ او د شاذ او د محفوظ مقابله چې راشي چا ته ترجیح میلاویږي محفوظ ده نو بس واسطه پکې نشته خلاص شو خبره بس مولانا صاحب په دې بس کو در حقیقت دا شیخ صاحب مولانا شیخ صاحب محمد فقیر صاحب راضی
هغه سبق وي چېرته روان دی نو تاسو وقفه مه کوئ ښه